إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ وہ اللہ رب العالمین خالق ارض و سماوات، جس نے زمین کے ہر مخلوق کو روزی دینے اور اس کی زندگی کی نمایاں چیزوں کو مہیا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو سب کو روزی دیتا ہے، وہ اللہ جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قدرت کی دلیل ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ کائنات کی بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر ہم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے، سوائے انسانوں کے کہ ان میں سے بعض اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور بہت سارے انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی فراوانی، اس کے رزق سے فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی جمعہ کے ان مبارک ایام میں اور ہفتے کے سبھی ایام میں اس اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ بعدہ بے شمار درود اور سلام نازل ہو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ہادی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبی، سیدی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا، اور جن کی توفیق محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہیں اور خالص اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ ہم میں کا ہر شخص، امت محمدیہ کا ہر آدمی جو توحید پر قائم ہے، نبی کی سنت پر قائم ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ ہر موحد کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج جمعہ کے اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت، وفائے عہد کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مومن شخص ہمیشہ امین اور صادق ہوتا ہے، اپنی گفتگو میں، اپنے عمل میں، اپنے رہن سہن میں اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ امانت اور دیانتداری سے کام لیتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن کا وصف ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ. جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اگر آپ نے وضو نہیں کیا آپ 100 رکعت پڑھ لیجئے، آپ کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. نماز کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے. بالکل اسی طریقے سے ایمان کے لیے امانت داری، وفائے عہد اور صادق اور امین ہونا یہ بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو. بالکل ایسے ہی جیسے کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ باوضو نہ ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی عظیم نعمت اور نبوت کے عظیم خطاب سے جب نوازا گیا تو اس سے پہلے 40 سال تک آپ کی تربیت امانت پر ہوئی، صدق پر ہوئی، سچائی پر ہوئی. ایک بہترین تاجر، بزنس مین، مضاربت اور انویسٹمنٹ کے اصولوں پر کام کرنے والے شخص کے طور پر اپنے اہل قریش اور اہل مکہ کے درمیان صادق اور امین کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گئی، تاکہ جب آپ توحید کی دعوت دیں، جب آپ حق بتائیں، جب آپ اللہ کی طرف بلائیں، جب آپ شرک سے منع کریں، جب آپ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، تو قبل اس کے کہ لوگ آپ کی شخصیت پر اعتراض کریں، لوگوں کے پاس یہ سینیریو اور یہ بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے کہ آپ امین ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، قوم اور سماج میں آپ کا اسٹیٹس ہے، آپ کا مقام ہے، آپ اپنے زبان سے جو بھی چیز نکالو گے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اس اسٹیٹس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت توحید اور نبوت اور رسالت جیسی عظیم ذمہ داری آپ کے اوپر دی گئی، تاکہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو آپ پہنچا سکیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بے شک اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک، جس کی امانت ہے اس تک پہنچاؤ، اور ہمیشہ عدل اور انصاف سے کام لو، یہاں تک کہ تمہارا مخالف تمہارے ساتھ خیانت کرے، تمہارے ساتھ بدعہدی کرے، تم پر ظلم کرے، تمہارے حق کو مارے، مگر بحیثیت مسلمان تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم امین نہ ہو، صادق نہ ہو، اپنے حق کو چھوڑنے والے نہ ہو، اور اللہ کی خاطر اپنے بھائی کو معاف کرنے والے نہ ہو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے بہترین کلمات کبھی میں نے آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنے. خانہ کعبہ سے نکلتے وقت آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. کب نازل ہوئی یہ آیت؟ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش بنو مخزوم کے ایک شخص تھے، مسلمان نہیں تھے. بہت زمانے کے بعد فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک طویل مدت کے گزرنے کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں فتح مکہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کی ابتدا کی، لوگوں کو توحید سمجھائی، ہم سارے اہل مکہ آپ کے خلاف ہو گئے. قریش، بنو مخزوم، بنو ہاشم، سارے آپ کے خلاف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آئے. عثمان ابن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ بہت قدیم زمانے سے ہم لوگ خانہ کعبہ کو پیر اور جمعرات کو کھولا کرتے تھے. 2 مرتبہ ہفتے میں خانہ کعبہ کھلتا، لوگ اس میں داخل ہوتے، لوگوں کو اجازت دی جاتی، اور اپنے اپنے حساب سے
खाने काबा में बहुत सारे बुत रखे हुए थे, 300 से जायद बुत थे। हुबुल जैसा बहुत अजीम और बड़ा बुत, जिसको सबसे बड़े ब्रह्मा के तौर पे जाना जाता था। इसके अलावा हर कौम, हर कबीले, हर खानदान के छोटे छोटे बुत थे। और ये शिर्क की कैफियत है। शिर्क कभी किसी एक स्ट्रक्चर, किसी एक स्टैचू, किसी एक मूर्ति और किसी एक सनम की इबादत पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ये याद रखिए, ये तौहीद की बड़ी अजमत है कि जब इंसान साहिबे तौहीद होता है, उसे रब्बे कायनात के अलावा किसी की इबादत का तस्वुर उसके जहन में नहीं आता। उसका दिल गवारा नहीं करता कि अल्लाह को छोड़कर किसी को सजदा करे। उसका दिल गवारा नहीं करता कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की मिन्नत और नजर मांगे। उसका दिल गवारा नहीं करता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को छोड़कर किसी और के नाम से ज़बाह करे। जब तौहीद की अजमत इंसान के दिल में जागती है तो इस्तिकामत और सब्र का जज्बा जागता है। लेकिन जब इंसान साहिब तौहीद न हो तो जितने कंकर उतने शंकर, जितने माबूदाने बातिला उसके जहन में दुरुस्त हो उसे वो सही समझने लगता है। कुफ्फार मक्का की भी यही हालत थी। किसी एक बुत पर इबादत पर मुत्तफिक नहीं थे। कोई इब्राहिम की तस्वीर के सामने झुक रहा है, औलाद मांग रहा है। कोई इस्माइल की तस्वीर के सामने झुक रहा है, इज्जत मांग रहा है। कोई हुबुल के सामने झुक रहा है, कोई उज़्ज़ा के सामने झुक रहा है। कोई अपनी हाजतों को किसी माबूद खास से मांग रहा है, कोई अपने रिस्क को लात से मांग रहा है। हर किसी का माबूद अलग अलग था। एक घर में दाखिल हो जाएं, बाप किसी और मूर्ति को पूज रहा है, बेटा किसी और मूर्ति को पूज रहा है। यही हालत अहले मक्का की भी थी। तो उस्मान इब्न तलहा बयान करते हैं कि हम हर पीर और जुमेरात को खाने काबा को खोला करते, उसकी चाबियां हमारे पास हुआ करती। कदीम जमाने से यह निज़ाम था कि कुरैश के खानदान बनु मखजूम के पास खाने काबा की चाबियां हुआ करती थी। यह उनका हक था। वही खाने काबा के सदन थे, वही खाने काबा के मुजावर थे, वही जिम्मेदार थे। किसी और को हक नहीं था जब तक कि वो अपने हाथों से खाने काबा को न खोले। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि खाने काबा खुला है। अपने चंद साथियों के साथ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, दाखिल होने की कोशिश की। तो उस्मान इब्न तलहा कहते हैं कि मैं खुद आड़े आ गया और हम सब ने मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में दाखिल होने से मना किया। आप नहीं दाखिल हो सकते। कहा क्यों? मैं तो कुरैश का हूं, मैं तो कुरैश के सबसे अजीम खानदान बनु हाशिम से ताल्लुक रखता हूं। कहा नहीं, आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी किसी माबूद बातिल की बुराई नहीं की और कभी उसको गाली नहीं दी, बल्कि गाली से मना किया है। लेकिन अहले कुफ्फार के पास यह शुबहा था कि आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हो, लिहाजा आप खाने काबा में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि ये खाने काबा किसका घर है? लोगों ने कहा बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। तो जब अल्लाह का घर है तो अल्लाह के घर पर किसी माबूद की इजारतदारी नहीं, ये सबका हक है, ये सबका हक है। इसके बावजूद भी बनु मखजूम ने आपके साथ तुरशी के साथ बात की, सख्त कलामी के साथ बात की, आप खामोश रहे। आपने उस्मान इब्न तलहा को आवाज दी, कहा उस्मान इधर आओ, ये खाने काबा की चाबी जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक वक्त आएगा जब खाने काबा की ये चाबी मेरे हाथ में होगी, अरब की सियादत मेरे हाथ में होगी और उस वक्त मेरे पास इख्तियार होगा कि ये चाबी मैं जिसे चाहूं दे दूं। उस्मान इब्न तलहा गुस्सा हो गया, कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कुरैश जलील हो जाएंगे, कुरैश की कोई औकात बाकी नहीं बचेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, बल्कि उस वक्त कुरैश की इज्जत मजीद बढ़ जाएगी जब कुरैश का एक शख्स बहैसियत नबी सारे अरब पर अपनी तौहीद की दावत को गालिब कर चुका होगा। चुनांचा
उस्मान इब्न तलहा ने आपको अंदर जाने की इजाजत दी, आपने नमाज अदा की, बाहर निकले। इस वाक़ये को तकरीबन 6 से 7 साल का अरसा गुजरा। उस्मान इब्न तलहा बयान करते हैं कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात कहे थे, मेरे दिल में वो बस गए। मैं अपने घर पे आया, बीवी से जिक्र किया, बच्चों से जिक्र किया कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। तो कहा कि कुरैश का क्या होगा, बनु मखजूम का क्या होगा, समाज और माशरे में हम मुंह कैसे बताएंगे। लोगों ने आर दिलाना शुरू किया। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों से इस्लाम के बारे में मशवरा किया, सारे लोगों ने उनको धमकियां दी। तो उन्होंने अपने इस्लाम में दाखिल होने के जज्बे को तर्क किया, यहां तक कि फतेह मक्का तक इंतजार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत फतेह मक्का के दिन खाना काबा के पास आए। बनु मखजूम से कहा कि खाने काबा की चाबी कहाँ है। बाज़ रिवायतों में आता है कि उस्मान इब्न तलहा ने चाबी लाकर आपके हाथ में दी, और बाज़ रिवायतों में आता है कि बनु मखजूम उस चाबी को लेकर खाने काबा के ऊपर चढ़ गए। कहा जो भी हो जाए नबी को हम चाबी नहीं देंगे। चुनांचा हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा पर चढ़े, बनु मखजूम से उस चाबी को लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर दिया। आपने अपने हाथ मुबारक से खाने काबा को खोला, दाखिल हुए, नमाज अदा की और हजरत अली को बुला भेजा। कहा अली चाबी दो। चाबी ली, उस्मान इब्न तलहा को बुलाया और कहा कि ये ऐ उस्मान, अल यौमु यौमु वफाइन व बर, आज का दिन अमानतों को लौटाने का और लोगों के साथ एहसान का दिन है, लिहाजा ये चाबी तुम्हारे खानदान का हक है, और जो शख्स भी क़यामत तक इस हक को तुमसे छीनने की कोशिश करेगा वो जालिम होगा। बाज़ रिवायतों में आता है कि बाज़ सहाबा को एतराज़ हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मक्का के मालिक है, फातिह के तौर पर दाखिल हो रहे हैं। इतनी सारी जंगों के बाद, इतनी सारी रेशा दवानियों के बाद, इतनी सारी अहले मक्का की, अहले कुरैश की मुखालिफतों के बाद भी अल्लाह के नबी के ये आला अखलाक कि आप सबको माफ कर रहे हैं, खाने काबा की चाबी हाथ में मिलने के बाद वापस दे रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, कुरैश के लिए इस चाबी को खास कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों को नाजिल किया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल तक वापस कर दो। वइदा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। तुम्हारे नबी ने उस्मान इब्न तलहा को इस बात का वादा किया था कि अगर मक्का फतेह हो गया तो ये चाबी तुम्हारे खानदान का हक होगी, लिहाजा अली इब्न अबी तालिब इस चाबी को उठाकर उस्मान इब्न तलहा को दिया जाए। ये अखलाक जब बनु मखजूम ने देखे, नबी के अखलाक और हुस्न किरदार का ये नमूना देखा, अहले मखजूम इस्लाम में दाखिल हो गए इस अमानतदारी के किस्से की वजह से। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहली, अल्लाह हुक्म देता है कि अमानतों को उसके आल तक लौटाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है, इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने, कि यहां पर अमानत, ये अमानत की जमा है जिसमें हर तरह की अमानत दाखिल है, हर तरह की दियानत, हर तरह का अहद इसके अंदर दाखिल है कि अगर आप किसी अमानत के मालिक हो उसे साहिब अमानत तक पहुंचाएं। अगर किसी ने आपके पास कोई चीज गिरवी दी है, आप उस चीज को उस तक पहुंचाए, ये अमानत है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, उस औलाद की हुस्न तरबियत करना अमानत है। अगर अल्लाह ने आपको वालिदैन से नवाजा है, वालिदैन के हुकूक को अदा करना अमानत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बेहतरीन बीवी से नवाजा है, उसके हुकूक को अदा करना अमानत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बेहतरीन बीवी से नवाजा, बेहतरीन शौहर से नवाजा है, शौहर के हुकूक को अदा करना अमानत है। वही इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने उनके हवाले से
से ये नकल किया है कि यहां तक कि इन्न मिनल अमानती अन्नल मरअ तुमिनत अला फर्जिहा, अमानत ये भी है कि एक औरत अपने शर्मगाह की सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए हिफाजत करे, ये भी अमानत है। एक साहिब तौहीद अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, ये भी अमानत है। एक साहिब हक किसी के हक को नहीं मारता, यह भी अमानत है। अमानत के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि गर्चे ये आयत उस्मान इब्न तलहा के बारे में नाजिल हुई है और अमानतों को लौटाने का हुक्म दिया गया है, मगर इन अमानतों के अंदर अमानतों से ताल्लुक रखने वाले, हुकूक से ताल्लुक रखने वाले सारे मामलात दाखिल है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से कब्ल भी अमानत जैसी सिफत से नवाजा गया। हम सब जानते हैं कि जब हिजरत का वाक़या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत पेश की, मुसलमानों को मक्का की सरजमीन पर तकलीफ दी जाने लगी, लोग चुपके से हिजरत कर दे। कोई मदीना की तरफ चला जाता, कोई हबशा की तरफ चला जाता, कोई अपनी सारी तिजारत को बंद कर देता, दूसरे इलाके में जाके तिजारत को खोलता। अहले मक्का के लिए परेशानी का सबब थी। एक मेन पावर और मक्का की सरजमीन से जो अफराद तिजारत की बुनियाद पर और एज अ वैरियर बहुत सारे अफराद जो पैदा हो रहे थे, नशोनुमा पा रहे थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद में दाखिल हो रहे हैं और मक्का छोड़ के जा रहे हैं। साजिशें शुरू कर दी कि हमारे अच्छे अच्छे अफराद मक्का को खाली कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकी बातों में नऊज़ु बिल्लाह आ जाते हैं और मक्का मुकर्रमा छोड़ते हैं। इसका क्या हल है? कुरैश के अफराद चले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज रिश्तेदार चले गए, मक्का में तिजारत करने वाले अफराद शाम की तरफ निकल गए, मदीना की तरफ निकल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको भी हिजरत की जरूरत पड़ेगी? कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी की बुर्दबारी पर और आपकी सियासी सोच पर और आपकी अमानत पर कि किस शख्स से किस वक्त में कैसी गुफ्तगू करना है, अल्लाह के नबी की जात और आपकी सीरत से सीखिए। कहा कि अबू बकर वो हालात आने वाले हैं। कहा कब आएंगे? कहा उसका कोई पता नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं सीरत इब्ने हिशाम के हवाले से, कहा कि जब से मैंने अल्लाह के नबी की जात से इस बात को महसूस किया कि नबी पर ये हालात आने वाले हैं, मैंने 2 ऊँटनियों को अपने लिए खास कर लिया, उनकी चरागाह के लिए, और उनको समर के और कीकड़ के पत्ते खिला खिला कर मजबूत करने लगा। यहां तक के 4 महीने हो गए। 4 महीने से 2 ऊँटनियों की तरबियत आप कर रहे हैं ताकि अल्लाह के नबी की हिजरत के लिए काम आ सके। 4 महीने के बाद ऐसा करना हुआ कि कुफ्फार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कुसै इब्ने किलाब के घर में, जिसे दारुन नदवा या उस वक्त का कैबिनेट या पार्लियामेंट कह लीजिए, लोग जमा हुए। कहा कि अब तो पानी सर से ऊंचा हो रहा है, हमारे वेल टैलेंटेड लोग, अच्छे अच्छे लोग तौहीद की दावत कबूल कर रहे हैं, हमारे दरमियान से निकल कर रहे हैं, क्या हो गया है तुम्हें? किसी डिसीजन पे पहुंचो, किसी नतीजे पे पहुंचो, मोहम्मद को उसकी दावत से रोको। कहा क्या किया जाए? किसी ने कहा कि अहले कुरैश से, बनु हाशिम से कह दे कि उनके लिए घर का एक हिस्सा मुकर्रर करो, नजर बंद कर दो। किसी ने कहा कि गिरफ्तार करो, हबशा के बादशाह के हवाले कर दो। किसी ने कहा जलावतन कर दो। उस वक्त एक लईन और मक्का का सबसे टैलेंटेड आदमी, जिसे अहले मक्का उसकी बुर्दबारी, उसकी सोच की बुनियाद पर अबुल हकम कहा करते थे, हिकमतों का बाप, टैलेंटों का सरदार, मगर इतनी सारी निशानियों को देखने के बाद, इतने सारे हकाइक को देखने के बाद, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने मुखालिफत की तो अहले इस्लाम ने उसे अबू जहल का लक़ब दिया, जाहिलों का बाप। इतना सारा जानने के बाद, इतने दलाइल, एविडेंस और सबूतों के आने के बाद भी अगर अबुल हकम अबू जहल हो सकता है
تو ہم اندازہ لگائے کہ اسلام کی نعمت یہ میرے اور آپ کے ٹیلنٹ پہ نہیں، اللہ کی توفیق پر مبنی ہے، اللہ کی توفیق پر مبنی ہے۔ تو یہی ابو الحکم جو ابو جہل کی صورت میں ظاہر ہوا، اس نے کہا ایک کام کرو، اتنا آسان نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس قبیلے اور جس منصب سے تعلق رکھتے ہیں، حلف الفضول کی کمیٹی میں ہم نے آپ کو شامل کیا ہے۔ محمد کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، ان کا قتل کرنا، ان کو بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر ہم کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایسا کرے کہ سارے قبیلوں سے ایک ایک ان نون پرسن کو لیا جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے، کوئی ایک قبیلہ جا کر، ایک شخص جا کر اگر محمد کو قتل کر دے تو اس کی بہت بھاری بھرکم قیمت عرب میں چکانا پڑے گی۔ لیکن اگر سارے ان نون پرسن، ان نون قبیلوں سے جمع کیے جائے اور ایک بار ہی دھاوا بولا جائے تو اتنے سارے لوگوں کی دیت ادا کرنا، اتنے سارے لوگوں میں انویسٹیگیشن کرنا آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسی پر اتفاق ہوا اور اللہ رب العالمین نے اسی کا نقشہ سورہ انفال میں کھینچا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کفار دار الندوہ میں جمع ہو کر اس بات کا مکر کر رہے تھے کہ محمد کو کسی ایک گھر میں بند کیا جائے، قید کیا جائے، یا قتل کیا جائے، یا پھر مکہ کی زمین سے نکالا جائے۔ وہ اپنے مکر میں مشغول ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت میں مشغول ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا ہے، مگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جو امانتیں اہل کفار کی آپ کے پاس ہے ان امانتوں کو ادا کرنے کا بندوبست کر دیجئے، اور جس جگہ پہ گھر میں آپ سوتے ہیں اس جگہ پہ کسی دوسرے شخص کو سلا دیجئے اور وہی چادر اوڑھنے کے لیے کہے جو چادر اوڑھ کر آپ سوتے ہیں۔ کیا پیغام تھا اللہ کی طرف سے، کتنی حکمت عملی تھی کہ گھر والے مخالف ہے، گھر میں خبری بیٹھے ہیں، انویسٹیگیشن کرنے والے گھوم رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کا مکر، اللہ رب العالمین کا کفار کے مقابلے میں مکر بہت عظیم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ بیٹا میرے بستر پر سو جانا، یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں فلان اور فلان اور فلان کی ہیں، ان تک ان امانتوں کو پہنچا دینا اور وہی چادر اوڑھ کر سونا جو چادر میں اوڑھ کر سوتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک قربانی، ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آپ کا سونا، اللہ کی قسم ہم جیسے لوگوں کی 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تلوار اور نیزوں کے سائے میں جب آپ پر نگرانی کی جا رہی ہے، گھر والے آپ کے دشمن ہیں، گھر والوں کو یقین بھی نہیں ہے کہ اس چادر کے اندر محمد نہیں بلکہ علی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ خبردار جب تک یہ امانتیں ان کے آل تک نہ پہنچے تب تک مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہرگز نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان امانتوں کو ادا کیا اور اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف ہجرت کیے۔ یہ امانت کے تعلق سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو سیرت میں ایفاء عہد سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کفار باوجود یہ کہ توحید میں مخالف تھے، شرک میں مخالف تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو امین سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو صادق سمجھتے تھے، میدان میں آپ کے ساتھ توحید کے خلاف کھڑے ہیں، مگر جب امانتوں کو رکھنے کی باری آتی تو مکہ میں آپ سے زیادہ امین اور صادق کوئی نہیں ملتا۔
یہ نبی کے اخلاق تھے. ان اخلاق کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں, نبی والی صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں, ایفاء عہد کے ہم ویسے ہی قائل ہو جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو حقوق کے ادا کرنے والا بنائے. الہ العالمین ہم سب کو امانتوں کے لوٹانے والا بنائے. اگر ہم سے دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی کے حقوق کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اللہ تعالی ہم کو اس ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.